Dear students, how are you? Hope you guys are fine by the grace of Almighty. I'm Soso. Today this is a new online class and I'm with you. Hope you guys will be also watching the videos and connecting with us and joining with us, as well as you guys will be enjoying. Students, today this is a new online class and this is sociology first part, second chapter, session 5, intermediate first year. Students, today we are going to start a new class, a new chapter, and that is chapter 2. Students, this chapter is a new one, and the name of the chapter is the scientific status of sociology. That means সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা। বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান কেমন, সমাজবিজ্ঞান তার চলার পথে বিজ্ঞানকে কতটুকু ফলো করছে, এটি হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের মূল বিষয়বস্তু এবং বৈজ্ঞানিক যে বিষয়গুলো সেগুলো এখানে দেখানো হবে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, from today's class you are going to know or you guys will be able to know about the definition of science. What? The definition of science. The definition of scientific method, the characteristics of scientific method, and the concept of scientific method. শিক্ষার্থীবৃন্দ, তো তোমরা এই চ্যাপ্টার থেকে বিজ্ঞান সম্পর্কে জানবে, তারপর সায়েন্টিফিক মেথড সম্পর্কে জানবে, সায়েন্টিফিক মেথডের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবে এবং সায়েন্টিফিক মেথডের যে কনসেপচুয়াল ম্যাটার এগুলো সম্পর্কে কিন্তু তোমরা জানতে পারবে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, চলো আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক। স্টুডেন্টস, সমাজবিজ্ঞানের যে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা সেটির ক্ষেত্রে বলা যায় সমাজবিজ্ঞান কিন্তু তার চলবার পথে এবং তার যে গবেষণা কার্যক্রম সেগুলোর ক্ষেত্রে এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং সমাজকে দেখবার ক্ষেত্রে, সমাজের যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু আছে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। যদিও সমাজবিজ্ঞান is actually included to a social science, this is not a pure science like physics, chemistry or math. This is a kind of science that is social, and the main subject matter of sociology is actually human being and society. And you guys know human being always changes, and their mental status changes, their characteristics also change. So this is not easy for us to discuss about sociology, and to be a pure science like physics, chemistry or math is very difficult for sociology, because it is not a pure science, it's not a natural science. Sociology is a social science, and there are so many social sciences like sociology. So students, where the main subject matter of sociology is human being, this is not easy for sociology to be a science or to be a pure science. But sociology also follows all the scientific methods and scientific stages of science, and it actually takes all sorts of steps or measures to eradicate or to leave all of its weaknesses. ওকে স্টুডেন্টস, অর্থাৎ সোশিওলজি চেষ্টা করে তার সকল দুর্বলতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে, এবং এর জন্য সে নানান ধরনের স্টেপস গ্রহণ করে, পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এবং এগুলো অবশ্যই সায়েন্টিফিক। So as a social science, sociology has also discovered some scientific methods by which it can actually discuss about the social matters. It can continue the social researches, so that sociology nowadays has actually become a very wonderful science, a wonderful social science, a very strong social science, and sociology is actually based on a strong basement, and we can call that sociology as a good science nowadays. Students, অজানাকে জানা এবং অদেখাকে দেখার যে ইচ্ছা, এটা মানুষের মধ্যে
একদম অনিবার্য এবং অদম্য। টু নো অ্যাবাউট দ্য আননোন থিংস, টু সি অ্যাবাউট দ্য আনভিজিবল থিংস ইজ অ্যান ইনভিনসিবল কি বলবো নেচার অফ হিউম্যান বিংস। মানব জাতির একটি অদম্য নেশা হচ্ছে অজানাকে দেখা এবং অদেখাকে দেখা, অজানাকে জানা এবং অদেখাকে দেখা। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই কাজগুলো করতে যেয়ে মানব সভ্যতাকে কিন্তু নানান ধরনের চড়াই এবং উতরাই পাড়ি দিতে হয়েছে এবং সহজেই কিন্তু মানুষ সব কিছুকে আবিষ্কার করে ফেলতে পারেনি। সব ধরনের কোয়েশ্চেনের আনসার কিন্তু মানবজাতি সহজেই পায়নি এবং এটি কিন্তু দ্যাট পাথ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ফুল অফ থর্নস। এটা ছিল কণ্টকাকীর্ণ, অর্থাৎ কাঁটায় ভরা, এবং সেগুলোকে মানুষ সরিয়ে কাঁটাগুলোকে সরিয়ে মানুষ কিন্তু সুন্দর এবং মসৃণ পথ তার জন্য তৈরি করেছে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, সেই যে people discovered fire first in the ancient period, and after the discovery of fire, uh, people started to discover so many new things like wheel, like agriculture, like rearing the animals, like hose, like plows. অর্থাৎ আগুনের আবিষ্কারের পরে মানুষ কিন্তু নানান ধরনের জিনিস আবিষ্কার করেছে। চাকা আবিষ্কার করেছে, স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছে, কৃষি আবিষ্কার করেছে, পশুপালন আবিষ্কার করেছে, কাস্তে আবিষ্কার করেছে, কার্ট আবিষ্কার করেছে। কার্ট মিনস 2 চাকার গাড়ি, এগুলো আবিষ্কার করেছে। অ্যান্ড দোজ ডিসকভারিজ অ্যাকচুয়ালি হেল্পড হিউম্যান সিভিলাইজেশন টু গো আহেড অ্যান্ড টু বি ডেভেলপড সো মাচ দ্যাট দে ক্যান ওভারকাম অল অফ দিয়ার প্রবলেমস। তো এগুলো কিন্তু হয়েছিল। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই ধরনের নতুন নতুন আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং আজকে আমরা বর্তমান সময়ে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু এটি কি সহজ ছিল? ছিল না। ইট টেক্স or it actually took thousands of years to discover fire, and just after the discovery of fire, the whole situation, the whole circumstances was changing in the ancient period. আগুনের আবিষ্কারের পরপরই কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যেতে থাকে। তখন মানুষ নানান ধরনের জিনিস আবিষ্কার করতে থাকে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, the people who had no shelter, no food, and the people who had no security of their life in the ancient period, how they were discovering things, because that was not easy for them to discover something, to invent something, and why they were be able to discover or invent some new things. Why? How they could do this? Actually, that was their curiosity, the invincible nature of human being by which they were inventing so many new things, and that was their curiosity, their nature to know the unknown, to see the unseen, and to uncover the covered. এটা হচ্ছে হিউম্যান বিংয়ের একটি নেচার, যে অদেখাকে দেখা, কভার্ড জিনিসকে, অদেখা জিনিসকে দেখা এবং অজেয় জিনিসকে জয় করা এবং যে জিনিসটি লুকায়িত আছে তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা। এটি ছিল হিউম্যান বিংয়ের নেচার আদিমকাল থেকে এখন পর্যন্তও তাই। তো এই কিউরিসিটির কারণেই তারা সক্ষম হয়েছিল নানান ধরনের নতুন জিনিসকে আবিষ্কার করতে, এবং সেটার জন্য তাদেরকে কী সাহায্য করেছিল? দ্যাট ওয়াজ সায়েন্স। Science was actually helping them in discovering or inventing so many things and leading their life. Students, সুতরাং সায়েন্স কিন্তু এখানে সায়েন্সটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদিম যুগের মানুষ বা ইন দ্য প্রিমিটিভ সোসাইটি, the people had no concern or no consensus about science. They didn't know what is science, but they had experience. And experience, empirical matters or experiential matters at that period was like a science. তাদের অভিজ্ঞতা ছিল তাদের সায়েন্স। তারা যুগে যুগে বছরের পর বছর, হাজার হাজার বছর ধরে একটা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা বুঝেছে এভাবে করলে এভাবে হয়। ঠিক দুপুরবেলায় আকাশের এই তারাটি এই জায়গায় থাকে, সুতরাং এটি এই সময়। ঠিক মধ্যরাত্রিরে আকাশের একটি নির্দিষ্ট তারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকলে তারা বুঝে নেয় এটি এই দিক, এটি পশ্চিম দিক অথবা পূর্ব দিক। এটি ছিল তাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে তারা এটি গেইন করেছিল। এটাই ছিল তাদের সায়েন্স।
তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই যে এত আবিষ্কার, এই যে মানবজাতি মানব সভ্যতার সামনে এগিয়ে যাওয়া, সব কিছুর পেছনেই মূলত ছিল কি সায়েন্স। সো স্টুডেন্টস, চলো আমরা সায়েন্স কি, সায়েন্সের সংজ্ঞাটা জেনে নিই। টুডে মাই স্টুডেন্টস who had science background in their SSC level, uh, I think they are much more comfortable understanding science. Uh, Students, science means special knowledge, a specific knowledge, and a splendid knowledge. And that knowledge can be acquired or can be gained by experiencing, by examining things, and by observation. অর্থাৎ সায়েন্স হচ্ছে একটি বিশেষ জ্ঞান, যে জ্ঞানটি আমরা এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে অর্জন করতে পারি, আমরা অবজারভেশনের মাধ্যমে সেই জ্ঞানটি অর্জন করতে পারি, আমরা যুক্তি তর্ক এবং বিতর্কের মাধ্যমে সেই জ্ঞানটি অর্জন করতে পারি, এবং আমরা নানান ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সেই জ্ঞানটি অর্জন করে থাকি। শিক্ষার্থীবৃন্দ, E=mc², আইনস্টাইনের একটি বিখ্যাত তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানের। তো এই তত্ত্বগুলো, এই ধরনের আরও অসংখ্য তত্ত্ব, সেগুলো কীভাবে এসছে, অর্থাৎ এগুলো এক্সামিন করা হয়েছে, এগুলোর উপরে দীর্ঘদিনের অবজারভেশন রয়েছে, এবং এগুলো নিয়ে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। সুতরাং এভাবে কিন্তু আমরা এগুলো স্বতঃসিদ্ধ নিয়মে পরিণত হয়েছে এবং এগুলো আমরা পেয়েছি। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে সায়েন্সের সংজ্ঞাটা কি? সায়েন্স হচ্ছে এক ধরনের বিশেষ জ্ঞান, একটি বিশেষ specific knowledge, a special knowledge, a splendid knowledge by which we can know things and we can solve the problems, we can invent new things. সায়েন্স হচ্ছে একটি বিশেষ জ্ঞান, যে জ্ঞান দ্বারা আমরা অদেখা এবং অদেখাকে দেখতে পারি এবং আমাদের অজানাকে জানতে পারি, এবং আমরা বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান করতে পারি, বিশেষ বিশেষ ডিসকভারিও আমরা করে থাকি, আবিষ্কারও আমরা করে থাকি। এর পাশাপাশি আমরা বলতে পারি যে এই বিশেষ জ্ঞানটি সায়েন্স, অর্থাৎ এই সায়েন্সের যে জ্ঞান, এই জ্ঞানটি অর্জন করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এক্সামিন করতে হয়। নট অনলি এক্সামিন, উই নিড টু এক্সামিন এবং রি-এক্সামিন করতে হয়, অর্থাৎ পরীক্ষা এবং পুনর্পরীক্ষা করতে হয়। উই নিড টু অবজার্ভ দেম ফর ইয়ার্স, বছরের পর বছর ধরে আমাদেরকে অবজার্ভ করতে হয় জিনিসটাকে। হ্যাঁ, তারপরে আমাদেরকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এগুলো উপস্থাপন করতে হয়, এবং আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এগুলো অর্জন করে থাকি। সুতরাং এটিকে কিন্তু সায়েন্স বলা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, তো আশা করছি সায়েন্সের এখন সংজ্ঞাটি দেওয়া হলো শিক্ষার্থীবৃন্দ। তো তোমরা যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে, তারা আরও ভালোভাবে এই সংজ্ঞাটি আয়ত্ত করতে পারবে বলে মনে করছি। শিক্ষার্থীবৃন্দ, চলো এখন আমরা জেনে নেই দ্য ডেফিনিশন অফ সায়েন্টিফিক মেথড, অর্থাৎ সায়েন্টিফিক যে মেথড, সেই মেথডের সংজ্ঞাটি কী হতে পারে। হোয়াট ইজ মেথড? দ্য ডেফিনিশন অফ সায়েন্টিফিক মেথড, আচ্ছা, গবেষণা পদ্ধতি। মেথড হচ্ছে একটি পদ্ধতি। শিক্ষার্থীবৃন্দ, মেথড শব্দটি এসছে ইংরেজি মেটা এবং হোডস শব্দ থেকে, এবং মেটা শব্দের অর্থ হচ্ছে সাথে, এবং হোডস শব্দটির অর্থ হচ্ছে ওয়ে বা পদ্ধতি। কি? হোডস শব্দটির অর্থ হচ্ছে ওয়ে বা পদ্ধতি। সুতরাং আমরা বলতে পারি সায়েন্টিফিক মেথড হচ্ছে আ ওয়ে অফ জাজমেন্ট, কোনো একটি বিষয়কে জাজ করার একটি পদ্ধতি, অথবা সায়েন্টিফিক মেথড হচ্ছে এক ধরনের পদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে কোনো একটি বিশেষ কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে, যে পদ্ধতির মধ্য দিয়ে একটি গবেষণা কার্যকে সম্পাদন করা যেতে পারে, যে পদ্ধতি বা ওয়েকে ফলো করে আমরা একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে পারি, যে পদ্ধতি বা ওয়েকে ফলো করে কোনো একটি কার্য সমাধান করা হয়ে থাকে, সেটিকে সায়েন্টিফিক মেথড বলা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা কোনো একটি গন্তব্যে যেতে চাই, ফর ইনস্ট্যান্স এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলতে পারি যে আমরা কোনো একটি গন্তব্যে পৌঁছতে চাই, বাট সেখানে পৌঁছানোটা এতটা সহজ নয়, কারণ পথে অনেক বিপদ রয়েছে। তখন আমরা কিন্তু নানান ধরনের পদ্ধতি বের করতে পারি যে ওই জায়গাটিতে বিপদ এড়িয়ে কিভাবে পৌঁছানো যায়, ঘুরতি পথে অথবা ফিরতি পথে কিভাবে আমরা সেখানে যেতে পারি, এবং এর জন্য আমরা কী কী টেকনিক অবলম্বন করতে পারি, কী কী কৌশল অবলম্বন করতে পারি। কৌশল শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে, অর্থাৎ যে কৌশল প্রয়োগ করে আমরা সেই রাস্তার আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো, সেটিকে কিন্তু পদ্ধতি বলা যেতে পারে বা মেথড বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি
কোনো একটি সামাজিক গবেষণা বা কোনো একটি কাজকর্ম বা কোনো একটি সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি, আমরা যে কৌশল অবলম্বন করে থাকি, আমরা যে ওয়ে ফলো করে থাকি, সেটিকে সায়েন্টিফিক মেথড বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সকল বিজ্ঞানী, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সামাজিক বিজ্ঞান পর্যন্ত সকল বিজ্ঞান তার গবেষণা কার্য পরিচালনা করার জন্য এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য এবং তার নানান ধরনের যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলোকে সমাধান করার জন্য কিন্তু নানান ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে, তাই না? তো যেমন গ্যাসের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার জন্য কিছু পদ্ধতি রয়েছে, তাই না? সেই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করলে বোঝা যাচ্ছে। ইলেকট্রিসিটির অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যে পদ্ধতিটি রয়েছে সে এই ধরনের কিছু ওয়ে থাকে প্রত্যেকটা সায়েন্সে, এগুলো ন্যাচারাল সায়েন্সে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান বা সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে কোনো একটি গবেষণা কার্য সমাধান করার জন্য, কোনো একটি কার্য সমাধান করার জন্য, কোনো একটি সমস্যার সমাধান করার জন্য। তো সেই পদ্ধতিগুলো, সেই যে সেই ওয়েটি হচ্ছে সায়েন্টিফিক মেথড। সুতরাং শিক্ষার্থী কিন্তু আমরা এভাবে বলতে পারি, কোনো একটি কার্য সমাধান করার জন্য বা কোনো গবেষণা কার্য পরিচালনা করার জন্য বা কোনো সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা যে কর্মপন্থা অনুসরণ করি, আমরা যে পদ্ধতিকে ব্যবহার করে থাকি এবং আমরা যে ওয়েকে ফলো করি, যে ওয়েতে আমরা সেই কার্যটি সমাধান করে থাকি, সেটিকে সায়েন্টিফিক মেথড বলা চলে। সেটিকে আমরা কি করতে পারি? সায়েন্টিফিক মেথড বলতে পারি। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, এসো আমরা এখন জেনে নেই দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সায়েন্টিফিক মেথড। অর্থাৎ সায়েন্টিফিক মেথডের যে বিভিন্ন ক্যারেক্টার রয়েছে সেই ক্যারেক্টারগুলো সম্পর্কে আমাদের জানা খুবই জরুরি। আজকের অধ্যায়টি রিয়েলি টুডেজ টপিক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি সিগনিফিকেন্ট ইন দ্য among all the classes. This class bears much more significance than all other classes because this is based on scientific method, research, etc. And these are the most significant things in the arena of sociology. সোশিওলজিকে জানতে গেলে, যে কোনো সামাজিক বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে গেলে অবশ্যই বিজ্ঞান, সায়েন্টিফিক মেথড, তার বৈশিষ্ট্য, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, সায়েন্টিফিক মেথডের যে কনসেপচুয়াল ম্যাটার সেগুলো সম্পর্কে জানতেই হয়। সেজন্যই আজকের চ্যাপ্টারটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে আজকে সায়েন্টিফিক মেথডের যে বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কি? প্রথমে হচ্ছে অবজেক্টিভ, মিনস বস্তুনিষ্ঠ। সায়েন্টিফিক মেথড মাস্ট বি অবজেক্টিভ ইন নেচার। সায়েন্টিফিক মেথডকে অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে, অর্থাৎ এটি অবশ্যই বস্তুকেন্দ্রিক হতে হবে। এবং সায়েন্টিফিক মেথড অলওয়েজ শুড বি ডান অন দ্য বেসিস অফ ট্রুথ, অন দ্য বেসিস অফ ফ্যাক্ট। ওকে, সায়েন্টিফিক মেথড ক্যানট ডিল উইথ ফেক থিংস and cannot deal with the things that is not seen, that has no existence, and that thing is not in reality. Scientific method cannot deal with them. That is not real, which is not real, which thing has no existence. So scientific method is always objective in nature and it deals with objective matters. অর্থাৎ আমাদের সোসাইটিতে যেগুলো সত্য, যেগুলো স্বতঃসিদ্ধ, যেগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে, যেগুলোকে আমরা দেখছি, শুনছি এবং যেগুলোকে আমরা বিলিভ করছি, যেগুলোকে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দার্শনিকভাবে আমরা অর্জন করেছি, সেই সকল বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই কিন্তু সায়েন্টিফিক মেথড পরিচালিত হয়। অর্থাৎ সো লাস্টলি আই ক্যান সে দ্যাট সায়েন্টিফিক মেথড মাস্ট বি অবজেক্টিভ ইন নেচার। ওকে, দ্য নেক্সট ইজ নিয়মতান্ত্রিক। সায়েন্টিফিক মেথড কখনো নিয়মের বাইরে যেতে পারে না এবং সায়েন্টিফিক মেথড নিয়ম কানুনকে কঠোরভাবে ফলো করে থাকে। যদি নিয়ম কানুনকে ফলো করা যায় না হয় তাহলে স্টুডেন্টস, যদি নিয়ম কানুনকে ফলো করা না হয় তাহলে কিন্তু এই গবেষণা কার্য পরিচালনা করা সম্ভব না। নিয়ম কানুন অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এরপরে আসছে এম্পেরিক্যাল ম্যাটার। এম্পেরিক্যাল মিনস এক্সপেরিয়েন্স, অভিজ্ঞতা নির্ভর। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা সবসময় কি হয়? অভিজ্ঞতা নির্ভর হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের কোনো গবেষণাকে পরিচালনা করা যায় না। শিক্ষার্থীবৃন্দ, সো
the scientific method must be empirical in nature. That means scientific method must be based on the experience that is gathered by human beings for years. বছরের পর বছর ধরে হিউম্যান বিংস যে গবেষণা কার্য পরিচালনা করে থাকে, সেই গবেষণা কার্যের উপর ভিত্তি করেই এবং তার যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু সায়েন্টিফিক মেথড পরিচালিত হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এরপরও রয়েছে নিরপেক্ষতা, ব্যক্তির নিরপেক্ষতা, নিউট্রালিটি। A scientific method must be neutral in nature. That must be neutral. Okay? And সায়েন্টিফিক মেথডের ক্ষেত্রে বা মেথড পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানী বা সায়েন্টিফিক মেথড পরিচালনা করার সময় অবশ্যই ভালো মন্দ দ্বারা সে প্রভাবিত হবে না, সে কোনো মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হবে না, এবং সে কোনো অতীত অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত হবে না, এবং সে নিজের মনে কি ভাবছে, কি চিন্তা করছে, সেগুলো দ্বারা প্রভাবিত হবে না। বরং সায়েন্টিফিক মেথড মাস্ট ডিল উইথ দ্য ফ্যাক্ট, মাস্ট ডিল উইথ দ্য real things, must deal with the things that is happening in the society and that is real. Scientific method can never deal with the fake things. So students, scientific method must be neutral in nature. এরপরে রয়েছে ভেরিফাইবিলিটি। দ্যাট মিন্স সায়েন্টিফিক মেথড থেকে আমরা যে জিনিসটি পরিচালনা করব, যে জিনিসটি পাবো, সায়েন্টিফিক মেথড ফলো করে আমরা যে গবেষণা কার্যটি পরিচালনা করব, সেটি অবশ্যই ভেরিফাইয়েবল হবে। অর্থাৎ এটি এমন কোনো বিষয় হবে না যে একবার করলে আর একজন সেটি করে দেখতে পারছে না, এরকম হবে না। বরং এটি একজন করলে বারবার করতে পারবে সবাই, এবং সেখান থেকে একই ফলাফল আসবে। এটা হবে ভেরিফাইবিলিটি। Students, for instance, we can say in the pure sciences, in the natural sciences, we see, for example, in mathematics, we have the same answers from the for all the times. If the answer is 0, then everybody and everyone will find the answer 0. And so in social sciences it is not easy to find an exact answer. সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে এটি সহজ নয় একটি এক্সাক্ট আনসার খুঁজে পাওয়া, বিকজ দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার ইজ হিউম্যান বিং অ্যান্ড দ্য মেন্টালিটি অফ হিউম্যান বিং অলওয়েজ চেঞ্জেস। ইফ দ্য থিঙ্কিং অ্যান্ড ভ্যালুস অ্যান্ড মোরালস অ্যান্ড মেন্টালিটি অফ human being change constantly, then the result of the research might be affected. The result may change as well. Okay, so it is not easy to give an exact result in social sciences, but sociologists and all the social scientists actually try heart and soul to give an exact result following some scientific methods or scientific steps. সুতরাং স্টুডেন্টস, ভেরিফাইবিলিটি থাকতে হবে, অর্থাৎ একটা জিনিসকে বারবার ভেরিফাই করা যাবে। এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ, এরপরে রয়েছে জেনারেলাইজেশন। হোয়াট ডাজ ইট মিন জেনারেলাইজেশন? জেনারেলাইজেশন বলতে বোঝায় যে জিনিসটি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন সায়েন্টিফিক মেথডের যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে এবং সায়েন্টিফিক মেথড প্রয়োগ করে আমরা যে গবেষণা কার্য পরিচালনা করে থাকি, তা কিন্তু সবার জন্য প্রযোজ্য, সবার উপরে যায়। ফর ইনস্ট্যান্স উই ক্যান সে, আমরা যখন ভাত রান্না করছি, তখন পাতিলের একটি ভাত বা দুটি ভাত যদি ফুটে যায়, চাউল যদি ফুটে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে পুরো পাতিলের ভাতটি কিন্তু হয়ে গেছে, রাইসটি কিন্তু রান্না করা সম্পন্ন হয়েছে, সবগুলোই ফুটে গেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। অর্থাৎ দুটির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, পুরো পাতিলের ক্ষেত্রেই সেটি প্রযোজ্য। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখানেও বিষয়টি তেমন। গবেষণার মাধ্যমে এবং সায়েন্টিফিক মেথডের মাধ্যমে আমরা যে রেজাল্ট পেয়ে থাকি, এটি কিন্তু সবার জন্য প্রযোজ্য হতে হবে। সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে আমরা সোসাইটির কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের উপর গবেষণা করে যে ফলাফল পাবো, সেটি কিন্তু সবার জন্যই প্রযোজ্য হতে হবে। এবং ন্যাচারাল সায়েন্সে তো অবশ্যই সবার জন্যই প্রযোজ্য হয়। যে কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয় ন্যাচারাল সায়েন্সে সেটি স্বতঃসিদ্ধ, চিরন্তন এবং সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং বারবার সেই ফলাফলকে রিকারেন্স ঘটানো যায়, বারবার একই ফলাফল পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এরপরে রয়েছে ভবিষ্যৎবাণী, prediction. Prediction is one of the most significant steps in scientific method, because all the social scientists actually predict at last. তারা অবশ্যই সবশেষে প্রেডিক্ট করে থাকে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে, এবং এই প্রেডিক্টটা তারা কিন্তু আন্দাজে করছে না,
এবং শুধু শুধু তারা প্রেডিক্ট করছে না, তারা সায়েন্টিফিক মেথড ফলো করে যখন একটি গবেষণা কার্য পরিচালনা করছে, এবং এটি কিন্তু 1 বছর 2 বছর 3 বছর সময় নিচ্ছে তারা এই গবেষণা কার্যটি পরিচালনা করতে। সুতরাং সবশেষে তারা অবশ্যই দে অ্যাকচুয়ালি গেট দ্য স্ট্রেংথ অ্যান্ড দ্য পাওয়ার টু প্রেডিক্ট অ্যাবাউট দেয়ার রিসার্চ। তাদের এই রিসার্চ সম্পর্কে তারা এটি প্রেডিক্ট করতে পারে, এবং এই প্রেডিকশনটি সোসাইটির জন্য প্রযোজ্য বা নির্দিষ্ট একটি যে মানব গোষ্ঠীর উপরে বা যে বিষয়ের উপরে গবেষণাটি করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই প্রেডিকশনটি প্রযোজ্য হয়। শিক্ষার্থীবৃন্দ, চলো এরপর আমরা সংক্ষেপে জেনে নেই স্টেপস অফ সায়েন্টিফিক মেথডস। সায়েন্টিফিক মেথডসের যে স্টেপ রয়েছে, কি একটি সায়েন্টিফিক মেথড কী কী স্টেপ ফলো করে। সায়েন্টিফিক মেথড অবশ্যই প্রথমে কী করে, সমস্যার নির্বাচন ও চিহ্নিত করে। দ্যাট মিনস সায়েন্টিফিক মেথড at the very inception of a research, scientific method first identify a social problem. একটি প্রবলেমকে তারা আইডেন্টিফাই করে, এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয়। শিক্ষার্থীবৃন্দ, সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় ইট ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট থিং টু আইডেন্টিফাই a problem, because most of the times we don't find a perfect problem for the research. Okay, and all the events in the society are not problem at all. They might be problem, but they might not be social problem. So that must be a social problem as well. Students, এবং এই সমস্যাটি সমাজের সাথে জড়িত হতে হবে, এবং সাধারণত ওই ধরনের সমস্যাকে নির্বাচন করা হয় বা হয়ে থাকে যেগুলো মানুষের জীবনকে খুব মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে, সমাজ এবং মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করছে, সেই ধরনের সমস্যাগুলো। সো ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক টু আইডেন্টিফাই a social problem. So it takes time to identify the problem, and a researcher needs to help from a much more experienced one. Okay, those who have the experience in research, we actually need to take help from them. We need their assistance. Okay, their experience actually helps us in making a complete research. So students, সায়েন্টিফিক গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে কি করি, সমস্যা নির্বাচন করি এবং চিহ্নিত করি। তারপর কি করি, দেন উই ডু অবজারভেশন অ্যান্ড কালেকশন অফ ডাটা। তারপর আমরা কি করে থাকি, আমরা অবজারভেশন করি এবং কালেকশন অফ ডাটা করি, আমরা ডাটাকে কালেক্ট করে থাকি। সো অবজার্ভ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞানে যে কোনো ধরনের গবেষণার বিষয়বস্তুকে প্রথমে অবজার্ভ করা হয়। ন্যাচারাল সায়েন্সে এই অবজার্ভ করার বিষয়টি খুব কম থাকে এবং কম সময় লাগে, খুব সহজেই হয়ে যায়। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় অবজারভেশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কেটে যায়। কখনো পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন হয়ে থাকে, অর্থাৎ গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে অবজার্ভ করা হয়, কখনো কখনো দূর থেকে অবজার্ভ করা হয়, কখনো কখনো পাশাপাশি সহাবস্থান করে অবজার্ভ করা হয়। সো আমাদের যে সমস্যাটি নির্বাচন করা হবে তাকে অবজার্ভ করতে হবে যে প্রকৃতপক্ষে সেটি একটি সঠিক সমস্যা হয়েছে কিনা, এই সমস্যাটি গবেষণার জন্য উপযুক্ত কিনা, সে সকল বিষয় দেখতে হবে। তারপরে কি, ডাটা কালেক্ট করতে হবে, এই সমস্যার উপরে ডাটা কালেকশন করতে হবে। আমাদেরকে একটি এরিয়া চিহ্নিত করতে হবে, সেই এরিয়া থেকে আমাদের সাবজেক্ট ম্যাটারকে চিহ্নিত করতে হবে, সেখান থেকে তাদের কাছ থেকে আমাদের ডাটা কালেক্ট করতে হবে। ডাটা কালেকশন করারও বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। হ্যাঁ, আমরা কোশ্চেনারের মাধ্যমে ডাটা কালেক্ট করতে পারি, আবার আমরা নিজেরা প্রশ্ন করে ডাটা কালেকশন করতে পারি, আমরা তাদের কাছ থেকে ডাটা লিপিবদ্ধ করে নিতে পারি। এভাবে কিন্তু ডাটা কালেকশন করা যায়। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এরপরে রয়েছে তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস। দ্য ডেটা দ্যাট ইজ কালেক্টেড must be actually classified according to their values, according to their roles. যে ডাটাগুলো আমরা কালেকশন করবো সেগুলোকে অবশ্যই ক্লাসিফাই করতে হবে, বিভিন্ন ভাগে শ্রেণীতে ক্লাসিফাই করতে হবে, বয়স অনুযায়ী, সেক্স অনুযায়ী, তারপরে অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, তারা সমাজের কোন স্তরে অবস্থান করছে সেটি অনুযায়ী, স্ট্যাটাস অনুযায়ী, পাওয়ার অনুযায়ী, রোল অনুযায়ী, এভাবে বিভিন্ন কিছু ভিত্তিতে কিন্তু এই ডাটাগুলোকে ক্লাসিফাই করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, আরেকটা ব্যাপার রয়েছে যে ডাটা ক্লাসিফাই করার ক্ষেত্রে আবার ডাটা আবার দুই ধরনের রয়েছে। উই ফাইন্ড অ্যাকচুয়ালি টু টাইপস অফ ডাটা দেয়ার, অ্যান্ড দে আর স্টুডেন্টস গুণবাচক এবং সংখ্যাবাচক ডাটা। দুই ধরনের ডাটা রয়েছে, গুণবাচক এবং সংখ্যাবাচক। দ্যাট মিনস কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা। কোয়ালিটেটিভ ডাটাগুলোকে আমরা সাধারণত ভাষায় প্রকাশ করে থাকি,
এগুলোকে আমরা লিখে থাকি, এগুলোকে সংখ্যার মাধ্যমে দেখাতে হয় না, এগুলোকে বলা হয় গুণবাচক ডেটা। এবং আবার সব ডেটাকে কিন্তু গুণবাচক হয় না, সব ডেটাকেই লেখার মাধ্যমে এবং গুণবাচকভাবে প্রকাশ করা যায় না। সেক্ষেত্রে আমাদের কোয়ান্টিটেটিভ মেথডের সাহায্য নিতে হয়, অর্থাৎ আমাদের তাদেরকে পরিসংখ্যানিকভাবে এবং ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসের মাধ্যমে দেখাতে হয় শিক্ষার্থীবৃন্দ। সুতরাং ডেটার যে শ্রেণীবিন্যাস সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরপরে রয়েছে ফর্মুলেশন অফ হাইপোথিসিস। স্টুডেন্টস, হাইপোথিসিস কি? খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয়। হাইপোথিসিস বলতে বোঝায় কোনো একটি গবেষণার যে ফলাফল আমরা পাবো, সেই ফলাফলটিকে পূর্ব থেকেই সেই ফলাফলটিকে নির্ধারণ করে নেয়া, অর্থাৎ এর ফলাফল কী হতে পারে সেটিকে পূর্ব থেকে ফর্মুলেট করে নেওয়া, যে এর ফলাফলটি এটি আসতে পারে। এটিকে আন্দাজে করা হয় না, এটিকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা হয়। বিভিন্ন সভা সেমিনার থেকে তথ্য নেওয়া হয়, পূর্ববর্তী গবেষণা থেকে তথ্য নেওয়া হয়, প্রচুর বই পুস্তক পাঠ করা হয়, এই বিষয়ে সার্বিক নলেজ নিয়ে কিন্তু এই গবেষণার ফলাফলটি, কল্পিত যে ফলাফল সেটিকে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীবৃন্দ, হাইপোথিসিসের ক্ষেত্রে বলা যায় যে এই ফলাফলটি গৃহীত হতে পারে, আবার বর্জিত হতে পারে। পরবর্তী গবেষণার মাধ্যমে আমি যে হাইপোথিসিসটি করলাম সেটি গৃহীত হতে পারে, আবার পুরো গবেষণার দ্বারা গবেষণা শেষে দেখা যেতে পারে পুরো হাইপোথিসিসটি চেঞ্জ হয়ে নতুন একটি ফলাফল আসতে পারে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এরপরে রয়েছে ভেরিফিকেশন। অবশ্যই ভেরিফিকেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট পার্ট অফ সায়েন্টিফিক মেথড। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অর্থাৎ এটাকে ভেরিফাই করতে হবে। আমি যখন একটি গবেষণা পরিচালনা করব, দ্যাট গবেষণা মাস্ট বি ভেরিফাইড বাই দ্য আদার্স অ্যাজ ওয়েল। There must be the chance to verify the research by others and the result must be the same. রেজাল্টকেও সেম আসতে হবে। তবে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে সেম রেজাল্ট আসাটা কঠিন, কারণ বিষয়বস্তু হলো মানুষ, আর মানুষের মন পরিবর্তিত হয়, মানুষের মেন্টাল স্ট্যাটাস পরিবর্তিত হয়, ফিজিওলজিক্যাল স্ট্যাটাস পরিবর্তিত হয়, এতে করে গবেষণার ফলাফলও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। তবে সমাজবিজ্ঞানীরা খুবই দক্ষতার সাথে এই ফলাফলটি নির্ধারণ করে থাকেন এবং এটি ঠিক থাকার সম্ভাবনায় বেশি থাকে 95% ক্ষেত্রেই। সুতরাং ভেরিফিকেশন করার ব্যাপারটি থাকতে হবে। এবং সর্বশেষে প্রেডিকশন। সমাজবিজ্ঞানে প্রেডিকশন করা খুবই কঠিন, কারণ আজকের প্রেডিকশন 10 বছর পরে মানুষের মেন্টালিটি পরিবর্তন হলে, অর্থনীতি পরিবর্তন হলে, সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন হলে গবেষণার ফলাফলও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বাট তারপরেও সকল ধরনের পদ্ধতিগত দিক ঠিক রেখে এবং বিজ্ঞানের সকল নবনব আবিষ্কারের নবনব বিষয়গুলোর সায়েন্টিফিক মেথডের সাহায্য নিয়ে কিন্তু সমাজবিজ্ঞান প্রেডিকশন করে থাকে। স্টুডেন্টস, আমরা আমাদের ক্লাসের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমাদের ক্লাসটি 34 থেকে 35 মিনিট হয়ে গেছে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করছি তোমরা আজকের ক্লাস থেকে উপকৃত হবে এবং আজকের ক্লাসটি অবশ্যই সায়েন্টিফিক মেথড নিয়ে, সায়েন্স নিয়ে, মেথডের ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে এবং সায়েন্টিফিক মেথড কী সেই বিষয় নিয়ে। তো এগুলো আমি চেষ্টা করেছি সংক্ষেপে তোমাদের বোঝানোর জন্য। আশা করছি তোমাদের কাজে লাগবে এবং তোমরা উপকৃত হবে। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবে।